He said, see Prahlad Uvacha. You know, Prahlad is one of our guru, Mahajan, authority. So you have to take it very seriously. There are 12 Mahajan. Narada, Shambhu, Kopila, Manu, Janakaraj, Boli Maharaj, Kumara, Bayasaki, that means Vasudev son, Sukadev Goswami, Bhishmadev, maybe another one, Jamraj, Boli Maharaj. These are Mahajan according to scripture, and Prahlad, they are 5-6 years old. Age is not the factor. Factor is how much he is realized. That he is telling. Whom he is telling, he is brought near his father. Father is Hiranyakashipu. Huh? He will translate. Translate in Tamil. No, translate. Hare Krishna, இது வந்து பரமபாதலேருந்து சாதுல குருவுல சொன்ன விஷயங்கள் பொருளாதார பேசுறாரு. ஸோ மகாராஷ்டிரா வந்து பழைய பரம்பரையிலேருந்து வந்து சாதுல பேசுகிற விஷயத்தை தான் இன்னைக்கு பேசப்படுது. ஓகே. So our guideline is Sadhu, Shastra and Guru. சாது சாஸ்திர குரு இது மூணு தான் முக்கியம் பக்தி வாக்கியம். Most of the people don't know what is right, what is wrong. Yes, anybody can tell me. எது உண்மை எது நேர்மை சாது குரு சாஸ்திரம். But Shastra means not different from Narayan. Narayan is beyond this four defect which conditioned soul have. What are these four defects? Anybody? You know? What are these four defects? They're a long time in the movement, some of you. You may be, that's why I'm asking. Anybody? What are these? This is Brahm, he make mistake. ஸோ நாலு விஷயங்கள் வந்து மனிதன் வந்து தனிப்பை தவறு செய்யுது. ஒன்று வந்து தனிப்பாக தவறு செய்வார். He is in illusion. ஒரு மாயாத அது உண்மை எதுன்னு தெரியாம He has imperfect senses. He has imperfect senses. இது வந்து அவர் இன்னும் வந்து நேர்மையா இருக்காரு. And he cheats others by speculating something, he imagines and tell this as truth. அவருக்கு Cheating. பொய் சொல்லி நஷ்ட செய்ய இருக்கணும்னு மோசம். So this is the symptom of a conditioned soul. We are here, everybody has got this. இது வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷன் இருக்கிற இயற்கையான விஷயம். But Prahlad Maharaj, though little boy, he doesn't make mistake. Prahlad Maharaj, though he is a 6 years old boy, he is our guru because he is Krishna conscious. ஸோ பிரகலாத் வந்து 6 வயசு தான் அவர் உண்மையான தத்துவங்கள் நல்லா பேசுறாரு. So, we may not be perfect, but we follow perfect person, Krishna, Narayan, Vishnu, and who achieve perfection. Follow Prabhupada, Ramanujacharya, Jamunacharya. Then you are perfect. ஸோ அவர் மனுஷன் இருந்தாக்கா What's that? நேர்மையா I have to இருக்கு, see it. உண்மையா இருக்கு. என்னாச்சா தவறு நடந்தே தான். Because you are conditioned soul. Even we are imperfect, but what he says, perfect, he tells, and he are perfect. This way. நீங்க நேர்மையா இருக்கிறது 100% நேர்மை. That is the difference between Prahlad Maharaj and us. We are conditioned soul. We are trying to be achieving perfection, and he is already perfect. உங்களுடைய ஜெகலோகத்தை கொண்டு பல மாதிரி தவறு இருக்கு. ஆனா நம்ம முயற்சி பண்ணி நல்லா பக்தர் ஆகணும்னு சொல்லி. So we are hearing, Shastra says, Mahajana Jenagata Sapanta. Follow the footprints of Mahajana. ஸோ சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது யாரும் தூய்மையான பக்தர் அவங்க
என்ன செய்யறாங்களோ அவங்க காரணம். Hmm? Mahajan is rendering devotional service and he is teaching us how to render devotional service. Prabhupada. ஸோ கோபா நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறாரு என்னென்ன சாஸ்திரம் சொல்லுதோ எப்படி நேர்மையா எப்படி உண்மையா இருக்குது எப்படி பக்தரா மாறுது And changing the life of millions of people. அது பல ஆயிரக்கணக்கான மக்களை மாற்றிட்டாரு பக்தியாக பக்தராக. Hmm. And he trained up others, they are doing the same. இதுக்காக சுவாமி அதே தான் செய்யுது. So, Chaitanya Mahaprabhu says that throughout the world, as many as country, continent, and the cities and villages, one day everybody will be chanting the holy name. சைத்தன்ய மகாபிரபு அது கட்டளை என்ன செய்து போனாரோ உலகமே அதான் தர்மம் மார்க்கம் எல்லாமே மகாமந்திரத்தை ஜெபம் பண்ணுறாங்க. So those who come from this background, especially for them, Chaitanya Mahaprabhu says, Bharat Bhumite Manusya Janma Hilo Ja, Janam Sarthak Kori. You also study on the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam's teaching, and perfect your life, reach Krishna consciousness. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு கடைப்பிடிக்கிறது நிச்சயமா இது உருவாக்கணும் முயற்சி பண்ணி நடத்தணும்னு மகாராஜ் சொல்றாரு. And so this is the opportunity knocking to those who come from this background, like all of you. வாய்ப்பு பகவான் கொடுக்குறாரு பக்தரா மாறி உங்களுக்கு வந்து ஒரு பக்தியாக உருவாக்கும். Of course, Bharat Bhumi means in broader sense, whole world also. பரத் பூமி தான் எல்லாத்தையும் இதுதான் முக்கியமான இடம் பக்தி வாழ்க்கை. So others are also doing Prabhupada taught Krishna consciousness. ஸோ கிருஷ்ண பக்தி வந்து வளரணும் அதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு விரும்புகிறார். And others are doing preaching, Prabhupada make them bhakta. பிரச்சாரம் பண்ணணும் பக்தனுக்கு பிரச்சாரம். Then, so we have got a great responsibility, all of you sitting here. You have got a great responsibility in coming from this culture. Just like suppose you, it says predicted in Srimad Bhagavatam that from South India the great acharyas will appear. He can translate better. You don't mind? No. Okay. He's doing a good job. Right. So, in Srimad Bhagavatam mentioned, in South India, there will be great acharyas, come, great Vaishnavas. பாகவதத்தில் சொல்லப்படுது ஆச்சாரியர் பெரிய 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 ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் தென்னிந்தியாவில் தென்படுவாங்க. We see Ramanacharya, Jamunacharya, Madhacharya, all coming from South. ராமானுஜாச்சாரியர் யமுனாச்சாரியர் சிவாச்சாரியர் எல்லாம் தென்னிந்தியாவில் வந்திருக்காங்க. In other words, Prabhupada said, you have got great responsibility. We also, Chaitanya Mahaprabhu come mentioned in the scripture. பிரபுபாத் சொல்றாரு அதாவது நம்ம பொதுவாக நம்மளோட கலாச்சாரத்தில் பார்த்தா பெரிய பொறுப்பு இருக்கு இதை விரிவுபடுத்துறதுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு. So we have got a great responsibility. அதுக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கு. And that is why Prabhupada went there to show, and one should follow Prabhupada's footsteps. அதனால பிரபுபாதர் வந்து அங்க போனாரு அதாவது அமெரிக்காவுக்கு போய் இதை காட்டுறதுக்கு. ஸோ அப்ப பிரபுபாதரோட திருவடியில நம்மளும் போனோம் அதை பார்த்து. Who doesn't know about all these acharyas, Ramayana, Mahabharata, everything is known to them from their childhood. இவரோட குழந்தை பருவத்துல இருந்தே நம்மளுக்கு ராமாயணம் மகாபாரதம் அந்த கலாச்சாரத்திலே இருக்கு. ஸோ நேச்சுரலி அதாவது இயற்கையாகவே நம்மளுக்கு தெரியும். So Prabhupada, because it is Kali Yuga, people are fallen.
ஏன்னா கலியுகனால பிரபுபாதருக்கு தெரியும் எல்லாருமே பொதுவா எல்லாம் தாழ்த்தப்பட்டவங்க தான் தோழர். But India, the family attachment ability is so strong, it is very difficult to give up and join Krishna consciousness. இந்தியாவில் வந்து குடும்ப பந்தம் வந்து ரொம்ப பலமானது, குடும்ப இது. அதனால அது குடும்பத்தை விட்டு வெளியே வர்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். Prabhupada asked some person in the beginning, you have got 4 sons, give one, so that I can make him training up and he can preach Krishna consciousness. பிரபுபாதர் ஆரம்ப கட்டத்தில் சொன்னாரு, உங்களுக்கு வந்து 4 மகன்கள் இருக்காங்க, எனக்கு ஒரு மகனாவது கொடு, நான் அவரை வந்து நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி கிருஷ்ணா கான்சியஸ் தாக்குறேன், கிருஷ்ணா. And he didn't get reasonable, reply favorable. பிரபுபாதருக்கு வந்து தகுந்த பதில் கிடைக்கல யாருக்கு வந்து. They thought, I see many persons, they are now following other countries, materially advanced. ஸோ பிரபுபாத் பார்த்தாரு, அதாவது அங்கே உள்ளவங்க வந்து ரொம்ப பௌதிக ரொம்ப அட்வான்ஸான நாடுகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. So he thought that if we go, better not go to England, go to Russia or America. ஸோ பிரபுபாத் பார்த்தாரு, இங்கிலாந்து தவிர்த்து அமெரிக்கா ரஷ்யா போவோம் அப்படின்னு. If I go there, now they are copying them, then I will bring them making Krishna conscious here in India, then they will follow. பிரபுபாத் என்ன நினைச்சாருன்னா, நம்மளோட வெள்ளக்காரங்களை கிருஷ்ண உணர்வாக்கிட்டு திருப்பி இந்தியா அழைச்சிட்டு வந்தாக்கா அவங்க வந்து வெள்ளக்காரங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இந்தியா. Of course, those who are in the West, many Indians, they are already. When they saw Prabhupada, especially the student, they say, Swamiji, you have come here, Hare Krishna, everybody knows. India now requires technology. அங்க உள்ள ஏற்கனவே இந்தியர்கள், அதாவது குறிப்பா வந்து மாணவர்கள் அமெரிக்காவில், அவங்க என்ன சொன்னாங்க, பிரபுபாத் எல்லாருக்கும் தெரியும், உங்களுக்கு தேவைப்படுறது வந்து அதாவது டெக்னாலஜி, அதாவது நூதனம் அப்படின்னு. So then Prabhupada told them, why you have come here? பிரபுபாத் அவங்கள்ட்ட கேட்டாரு, ஏன் இதெல்லாம் நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு. You have come here to get a degree. அதாவது நீங்க எல்லாம் அங்க வந்து பட்ட படிப்புக்காக வந்திருக்கீங்க. After that, what you will do? அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வீங்க எல்லாரும் பட்ட படிப்பு முடிச்சோம்? You try to have a good family, house, wife, children. ஸோ அது முடிஞ்சோடனே, பட்ட படிப்பு முடிஞ்சோடனே நல்ல ஒரு குடும்பம், நல்ல வீடு, நல்ல காடி அது இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவீங்க. Actually, many Indians are there like that. ஸோ நிறைய இந்தியர்கள் அங்கே அப்படிதான் இருக்காங்க, மேற்கத்திய நாடு. From your country, people come, some ministers, give us powder milk, give us this, that, always begging something, money. You have come here for that. Or what I have come for, I have come here to give something which India has got. நீங்க எல்லாரும் வந்து இங்க இருக்கிற பொருளாதாரத்தை யாச்சகா பெற வந்திருக்கீங்க, ஆனா நான் வந்து இங்க இல்லாத ஒரு கொடுக்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு பிரபுபாதர் சொல்றாரு. And Prabhupada showed it. How a saintly person going from India, if you go, who was teaching us, you go there and teach the world Krishna consciousness. Because you come from this background, they will accept it, provided you practice yourself. பிரபுபாதர் சொல்றாரு, நம்மளையும் அதை செய்யணும், அப்புறம் வந்து நம்ம அதை அவங்களுக்கு கொடுக்க போனா நம்ம கலாச்சாரத்தை வந்தவங்க, அவங்க வந்து நம்ம இதுபடி அவங்க நம்மளை பின்தொடருவாங்க. பிரபுபாதர் சொல்றாரு. There in England, they show the king, queen, highest person to honor by waving hand, or America maybe flag, the president. ஸோ இங்கிலாந்துல வந்து இப்ப ராஜாவோ ராணியா போனாங்கன்னாக்கா அவங்க இது கொடி ஆட்டுவாங்க, இல்லாட்டி அமெரிக்காவில் ஜனாதிபதி போனாக்கா அவங்க கொடி ஆட்டுவாங்க. அந்த மாதிரி வரவேற்பு. This is your culture, and from your birth, from in your blood, it is there. So you can become the teacher of the world. Most of those come from this background. ஸோ இது வந்து உங்களோட ரத்தத்திலே இருக்கிற ஊர்ன ஒரு விஷயம், அது கலாச்சாரம். ஸோ இது வந்து இயற்கையாகவே நம்மளுக்கு வருது. ஸோ நம்ம செஞ்சாக்கா ரொம்ப இதாக செஞ்சாக்கா அவங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும், சுலபமாக அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம்.
Because no, they are born and brought up in this culture. He won't be drifted away. ஏன்னா நம்ம நம்ம பிறந்ததே இந்த கலாச்சாரத்துல, அதனால வந்து அதுல இருந்து ஈஸியா நம்ம சுலபமா விலக முடியாது. That is Prabhupada is teaching us. பிரபுபாதர் வழி தான் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாரு. So you can become the guru of the world, those who come from this culture. You go and preach. They know he is coming from this culture, he is born and brought up. இது வந்து ஏன்னா நம்மளோட கலாச்சாரத்துல உள்ளதுனால நம்ம இதை ரொம்ப இதா செஞ்சாக்கா மற்றவங்க நம்ம அதை வந்து பின்பற்றுவாங்க. So when Prabhupada is preaching, he is asking one big man of England, we have ruled your country. What for you have come here? What is the purpose? அதனால பிரபுபாதர் கிட்ட வந்து ஒருத்தர் கேட்கிறார், ஒரு பெரிய பதவியில் உள்ளவர், நம்ம வந்து உங்க நாடே வந்து ஆட்சி புரிஞ்சிருக்கோம், அதாவது இந்தியாவை. ஸோ நீங்க வந்து என்ன நீ எங்க கொடுக்க வந்திருக்க அப்படின்னு பிரபுபாதர் கேட்டார். Prabhupada gave a bold reply to him. I have come here to teach you what you have forgotten. Can any Indian, so far born from Sankaracharya to whatever, maybe Gandhi or whoever, maybe Tagore, can speak like that? பிரபுபாதர் என்ன சொன்னாருன்னா, நீங்க மறந்ததை நான் வந்து சொல்லிக் கொடுக்க வந்திருக்கேன். அப்புறம் உண்மை சொல்றாரு, அதாவது பிரபுபாதர் யாராவது ஆதி சங்கராச்சாரியர் அப்படி மகாத்மா காந்தியோட தைரியமா பேச முடியுமா? அந்த மாதிரி அவருடைய அறிவில்லை. What? You will teach us? What will you teach? அதாவது என்ன 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 நீங்க நம்மளுக்கு He is a Lord Byron, very well-known person in England. ஸோ அது பெரிய ஒரு பேரன் மாதிரி அவரு, இங்கிலாந்துல பெரிய ஆளு. We have ruled your country, you come here to teach from us so that you can earn something for your living. ஸோ அதாவது நீங்க வந்து யாச்சகமா வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு நம்மளுடைய ஏதாவது பெறுறதுக்கு அவங்க நாளை வந்து ஆண்டிருக்கோம். That's what he said. What you will teach? What you have forgotten? அதாவது என்ன நீங்க கற்றுக் கொடுப்பீங்க, நீங்க மறந்ததை நான் கற்றுக் கொடுக்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. What you have forgotten? You have forgotten God. நம்ம என்ன மறந்துருக்கோம், நம்ம கடவுளை மறந்தாச்சு. It is natural. More you become materially advanced, more you go away from God. இது வந்து இயற்கையா நடக்கிற விஷயம். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம வந்து பொருளாதாரமும் பௌதிக வாழ்க்கையில ஈடுபடுறோமோ, ஜட வாழ்க்கையில, அந்த அளவுக்கு நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு, கடவுள் உணர்வை மறந்துடுவோம். So Prabhupada is teaching us this thing, how to act. And he said, so you explain? See, we have got so many churches. Prabhupada said, yes. I saw thousands of churches, nobody goes, all locked up. அவரு அந்த பேரண்ட் சொல்றாரு, ஸோ நீங்க கற்றுக் கொடுக்க வந்திருக்கீங்க, நம்மளுக்கு ஆயிரக்கணக்கான இது இருக்கு தேவாலயம். ஸோ ஆனால் பிரபுபாத் சொல்றாரு, எல்லாமே பூட்டி கிடக்குது எல்லா தேவாலயமும். Whereas India, unlike any other country in the world, is talking about God or about what we are, all these things, so many people come, still now. ஆனா இந்தியாவுல வந்து இப்போ கூட ஆயிரக்கணக்கான பேர் ஸ்டீல் வராங்க கோயிலுக்கு எல்லாமே வழிபடுறது. Other country, nobody. There you go there, Sunday weekend, there is a bingo, they are playing in the, if at all, in churches, as told, they have gambling there. ஆனா வந்து அங்க அந்த நாட்டுல என்ன மேற்கத்திய நாடுலாம் தேவாலயம் இருந்தாலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது சண்டே வந்து என்ன செய்வாங்க, அவங்க சூதாடுறாங்க. Of course, India, some places is also changing like that. இந்தியாவிலும் சில இடம் அப்படிதான் மாறுது. ஆனா இப்போ Prabhupada is teaching, you follow our saintly person, your culture, and teach the world, and save the world by giving them Krishna consciousness. They are suffering. பிரபுபாதர் சொல்றாரு, ஸோ நம்மளோட கலாச்சாரம் என்ன, நம்ம கலாச்சாரம் அதை ரொம்ப உன்னிப்பா நம்ம கடைபிடிக்கணும். அப்போ வந்து உலகத்தை காப்பாற்றலாம், எஸ்பெஷலி இந்த உலகத்துல பிறந்தவங்க இந்தியன். So a Vaishnava, a saint, goes from India to other countries who were sold, whereas to their most honored person, the way they respect this way, and when from India or Indian background going there to teach Krishna consciousness, fall trapped in the walkway, in the pavement, anywhere the moment they see. பிரபுபாதர் வந்து அங்க போனோடனே, இந்தியாவில் போனோடனே அவரை பார்த்தோன்னே, அதாவது பொதுவாகவே பொது ஜனம் வந்து அவர் அப்படியே தண்டவான்னு சொல்லுவாங்க, அப்படியே அவர் பார்த்து இது பண்ணிடுறாங்க, அந்த அளவுக்கு அவரை மதிக்கிறாங்க. When Prabhupada's Guru Maharaj first saw Prabhupada, and it looks like little educated, school colleges, he said, your only duty, any coming from this background,
preach the message of Chaitanya Mahaprabhu. Whomever you see, they are the teachings of Gita. ஸோ பிரபுபாதரோட குரு மகாராஜ் ஒரு முத தடவை பார்க்கும்போது என்ன சொன்னாருன்னா, உன்னோட கடமை என்னன்னாக்கா, நீ யாரை பார்த்தாலும் பகவத்கீதாலேருந்து நம்மளோட இது புராணத்திலேருந்து இது பண்ணும், பிரச்சாரம் பண்ணணும். அதான் உன்னோட கடமை. Holy Yuga, people are getting degraded. கலியுகத்துல பொதுவாகவே ஜனங்க தாழ்ந்துகிட்டே இருக்காங்க. Nobody will come to listen to Harikatha. யாருமே ஹரிகதை கேட்கறதுக்கு வரதில்லை. Somebody has to be pious, sinless. Then you come. அவங்க ஒருத்தர் நிறைய பக்தியும் பாவத்துல விடுபடணும், அப்பதான் அவங்க கேட்க முடியும் ஹரிகதை. So everywhere you see, those who are pious, those who are sinless, they come to hear. எங்க பார்த்தாலும் பார்க்கலாம், யார் ரொம்ப பக்தியோட இருக்காங்களோ, யாருக்கு பாவத்துல இருந்து அவங்க விடுபட்டிருக்காங்களோ, அவங்கதான் வராங்க ஹரிகதை கேட்க. Moment you become a bhakta and going to preach, whole world become against you, your enemy. ஸோ நம்ம எப்போ பக்தராகி பிரச்சாரம் ஆரம்பிக்கிறோமோ, அப்போ உலகமே நம்மளுக்கு எதிரியாயிடும். You can see how Vidura were treated by his brother, son Duryodhana. So much humiliation, ஸோ insulting. நம்ம பார்க்கலாம், விதுரர் எப்படி துரியோதனை என்ன அவரை அவமானப்படுத்துறாரு. Think of Vibhishan, how he was humiliated by his brothers all Rakshasa. விபீஷணனை பார்த்தா கூட அவங்களோட அண்ணன் ராவணன் எல்லாமே, அவரோட அண்ணன் எல்லாமே எப்படி அவர் நடத்துறாங்க, எவ்வளோ Pandavas, Draupadi, Kunti, how was possible they are insulted. ஸோ பாண்டவர்களையும் திரௌபதியை பார்த்தா கூட எந்த அளவுக்கு அவமானப்பட்டாங்கன்னு பார்க்கலாம். Here, even up to his own best well-wisher, supposed to be father, become his enemy, trying to kill him. Why? He is worshipping Vishnu. அவரோட சொந்த பார்க்கலாம், அவரோட சொந்த தந்தை இந்த பதத்துல அவர் சொந்த அவர் விஷ்ணுவை இது ஆராதிக்கிறதுனால அவர் சொந்த தந்தையை அவருக்கு எதிரியாரு, அவர் கொல்ல பார்க்கிறார். Even present day, not long ago, some time ago, Jesus Christ, how he was tortured. அவர் இயேசுநாதரை பார்த்தாக்கா எந்த அளவுக்கு அவர் சித்திரவதை அனுபவிச்சாருன்னு பார்க்கலாம். His only fault, he is preaching this God consciousness. ஸோ கடவுளோட இதை அவர் பிரச்சாரம் பண்ணதுக்காக இவ்வளவு அவமானமும் கொடுமையாக அனுபவிச்சார். Same thing 500 years ago, Nityananda Prabhu. Those two guys coming from a Brahmin family, drunkard, doing all these sinful activities. Hurt him so that he is bleeding. ஸோ நம்ம 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்க்கலாம், நித்யானந்த பிரபு கதை எல்லாம் தெரியும். எப்படி அண்ணன் தம்பிங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அவர் ஒருத்தர் அவரோட இந்த மண் பாண்டத்தை வச்சு ஒரு மண்டையை உடச்சுன்னா ரத்தம் முடிஞ்சது. You can see how so many odds you have to face if you become a bhakta and a preacher. ஸோ நம்ம பக்தரும் ஒரு பிரச்சாரம் பண்றவங்க ஆனாக்கா எவ்வளவு கஷ்டம் அனுபவிக்கணும்னு இதுல தெரியுது. That is a Chaitanya Mahaprabhu. Who can preach? Tina dopi suni chena. Toruriva sahisnuna. Amanina manadena. He can become a Vaishnava. That's a cheap thing. ஸோ சைத்தன்யர் சொல்றாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, யாரு வைஷ்ணவர் ஆக முடியும், எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க. சிக்ஷாச்சாரியார் சொல்றாரு, திருநார் அபி சுனிச்சேனா தரோர சவிசுனா அமானின மானிதேன கீர்த்தனியா சதா ஹரிஹி. It is not easy to change one's character. Because it is not death. It is the Vaishnava or Brahman or a sannyasi or a grihastha. Anybody can be a pure devotee. ஒருத்தவங்களோட அவங்களோட ஒழுக்கத்தை அவங்களோட நடவடிக்கையும் நடத்தையும் அப்படி அவ்வளவு சுலபமா மாற்ற முடியாது. அதாவது சும்மா தாவி ஒரே போடுறதுனால சன்னியாசியோ பிரம்மச்சாரி ஆயிடுறது. So Prabhupada said, to become civilized, you must follow Varnashram Dharma. பிரபுபாதர் சொல்றாரு, நம்ம இந்த அதாவது சிவிலைஸ்னா தமிழ் எக்ஸாக்ட் இது தெரியல, அது மாதிரி ஆவறதுக்கு நம்ம வர்ணாசிரம தர்மத்தை நம்ம கடைபிடிச்சோம் அப்படிங்கிறது. This is not caste system, that is perversion. இது நம்ம தமிழ்ல சொல்ற மாதிரி ஜாதி அந்த மாதிரி ஒரு இது இல்லை. A Shudra can be also a pure devotee of the Lord. ஒரு சூத்திரர் கூட தூய பக்தர் அவங்க பகவானோட And become Guru.
அவர் கூட வந்து குருவாக முடியும். So what matters is this qualification. Brahmin means you have got Sama, Dhamma, Tapo, Saucham, Khanti, Arjavam, Jnana, Vijnana, Astikam. He is arcing like this, naturally, yes, he is a Brahmin. ஸோ அப்புறம் பிராமணர்னா என்னன்னாக்கா பகவத்கீதையில சொல்ற மாதிரி நமோ அந்த எல்லா மாதிரியான குவாலிட்டிஸும் இருந்தா அதான் வந்து பிராமணன். அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்களோட அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் அவங்களுக்கு. He is a pure devotee, Krishna is telling to Uddhava, he will manifest all the 28 qualities belong to all the demigods. கிருஷ்ணர் வந்து விதுரர்கிட்ட சொல்றாரு. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்க போது அவரோட 28 விதமான குணாதிசயங்களும் அப்ப அதுல இருந்து அவரிடத்துல பிரகாசிக்கும். So Prabhupada said, I am going to. This society is in a chaos. There is no varnashram dharma. So he started Gurukul to train them up to control senses. Then, if he wants, with the permission of Guru, grown up, he can get married, Grihasthashram, or Tyagi, Brahmachari, remain and then become sannyasi. Otherwise, Grihastha take at a particular ideal time, proper time, get married, and so that planning such at the age of 50, cut off your relation with wife. That is the ideal case. If you are attached, you cannot make progress. ஸோ பிரபுபாதர் என்னன்னா இப்போ வந்து பொதுவாக இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் வந்து இதுல சமூகத்தில் இல்லாததுனாலதான் குருகுல் இது எல்லாத்தையும் அமைச்சாரு. ஸோ குருகுல்ல வந்து ஒரு பையன் வந்து போகும்போது குருவோட ஆசையோட அப்ப அந்த பையன் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே அவருக்கு வந்து அந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் வந்துருக்கு. அப்போ ஒரு 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 சர்டன் வயசு வந்தோடனே அப்ப வந்து அவங்க வந்து அந்த குருவோட இதோட அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம். ஆனா 50 வயசு நெருங்க போது அப்புறம் அப்ப இருந்து அவங்க வந்து அந்த குடும்பத்தை விட்டுருக்கணும். இல்லாட்டி எப்பயுமே வந்து அந்த பந்தம் வச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும். This attachment is very strong. There is material world. Strongest attraction is this. ஸோ இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து ரொம்ப எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப பலமான ஒரு பந்தம்னாக்கா இதுதான். There are so many examples Bhaktisiddhanta Thakur mentioned from Srimad Bhagavatam and scripture. அதாவது நிறைய உதாரணம் இருக்கு. அதாவது Bhaktisiddhanta Thakur mentioned from Srimad Bhagavatam. பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் வந்து அந்த புராணத்துல இருந்து சொல்றாரு. எத்தனையோ விதமான உதாரணம் இருக்கு. Just to mention some, Jajati, Sannishta, and Devjani, like. ஸோ ஒரு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜஜாதி, அதாவது அவர் சாம்ராட் அவரு, அப்புறம் சர்மிஷ்டாவும் தேவயானியும் அவரு. Urvashi and Pururava. ஊர்வசியும் புதுராபாவும் உதாரணம். Many I can go on, just these two I am saying for the time, but presently also so many things that. You can see the life of Tulsidas. துளசிதாசோட வாழ்க்கையை நம்ம பார்க்கலாம் வடநாட்டுல. Then from the south, there was Billamangal Thakur. தென்னிந்தியாவில் வந்து விலோமங்கல் தாக்கூர். Innumerable example. This sadhu from Krishna's time, the Saubhari Rishi. ஒரு உதாரணம் வந்து சௌபரி ரிஷி. But you can remain as in scripture says, and then develop your attachment completely to Krishna. அதாவது நம்மளோட புராணம் சொல்ற மாதிரி இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வந்து கிருஷ்ணரோட பூரணமா அவர்கிட்ட வந்து நம்ம அவர்கிட்ட பந்தத்தை நம்ம ஏற்படுத்திக்கணும். As long as you are attached to anything temporary or short, this body starts from the body. Ignorance. I am this body. First lesson in Krishna consciousness, you are not this body, you are spirit. You belong to the spiritual world. So mold your life in such a way. நம்மளோட அதாவது கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து முதல் பாடமே என்னன்னாக்கா நம்ம அது உடல் இல்லை, அது அசத்து. ஸோ அது நம்ம வந்து அந்த பந்தம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம எதுவும் விடுபட முடியாது. இந்த உடம்பு தான் அந்த மொத பந்தம் ஏற்படுது. So you live a life like that, Krishna conscious life, cut off this attachment, material, first, and where favorable atmosphere of the devotees, that is Prabhupada made ISKCON, stay the ISKCON devotee, the ashram you are, ideally, and develop complete
attachment to Krishna's name, Krishna's form, Krishna's beauty, Krishna's dham, hearing, chanting. Remember. ஸோ இப்போ வந்து பிரபுபாதர் அதுக்கு தான் வந்து அகில உலக கிருஷ்ண சங்கத்தை வந்து இது பண்ணாரு, ட்ரீட் பண்ணாரு. ஸோ இப்போ நம்ம பக்தரோட சங்கத்தில் இருக்கிற போது அப்போ நம்ம அதில் வந்து நம்ம பக்தி செய்ய போது நம்ம பொதுவாக கிருஷ்ணரோட பூரணமாக நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தியில் வந்து நம்ம ஈடுபடணும், நம்ம அதை டெவலப் பண்ணணும். Otherwise, anything temporal, this relation is temporal, worldly relation. Father, mother, husband, wife. So, if there is that, again you come back, again chant Hare Krishna. இல்லைனாக்கா நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு துளி கூட நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஜட உலகத்து கூட நம்மளுக்கு பந்தம் இருந்துச்சுனாக்கா அது அப்பா அம்மா தங்கச்சி அக்கா எல்லாமே நம்ம திரும்பியும் அந்த உலகத்துக்கு வந்துதான் வரணும், ஜட உலகம். So our Goswami Acharya says, Utsahat, Nishvat, Dhajjat. If you are determined that this very life I will go back to Godhead, eternal life, full of knowledge and unlimited bliss. அப்ப வந்து நம்ம கோஸ்வாமி சொல்றாரு, அதாவது சிச்சாமிரதால சொல்றாரு, உற்சாக நிச்சய தைரிய. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு விடாமுயற்சி இருக்கணும், இந்த பிறவியே நம்ம திரும்ப கிருஷ்ணர் அடையணும் அப்படின்னு. ISKCON is giving this opportunity, Prabhupada. ISKCON வந்து இந்த வாய்ப்பை கொடுக்குது பிரபுபாதர் மூலமா. It's up to you. Yeah, this human life, Prahlad Maharaj said, Kumar Vaksharet Pragyo, Dharman Bhagavataniha, Durlabha Manushamjam. In 8,400,000,000 species of life, sometime some Graha, we are becoming some Brahmanda, is becoming some Brahma. Sometime Indra, some other planet. Sometime some insect. 8,400,000,000 species, we are going from time immemorial, just to enjoy and lord our material nature. ஸோ பிரகலாதர் சொல்றாரு, அதாவது கௌமரம் ஆச்சரிய பிராஜ்யம், அதாவது சின்ன வயசுலேருந்து 5 வயசுலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இல்லைனாக்கா நம்ம வந்து இதை விட்டுட்டோம்னாக்கா அந்த மனித உடல்ல நம்ம திரும்பியும் இந்திராவா பிறக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு பூச்சியா கூட பிறக்கலாம். ஸோ அது வந்து ஆனால் அந்த அந்த இது அந்த நம்ம கையில தான் அது நம்ம எடுத்துக்க போறோமா இல்லையா. So you are very fortunate and intelligent. This human life is the rarest of the rare. Suddenly, fortunately, you got this thing. If you make best use of this very life, then you don't run the risk of gliding down. And millions of life, you may not get this chance. ஸோ குருமர சொல்றாரு, நீங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பாக்கியசாலி, ரொம்ப புத்திசாலி. ஏன்னாக்கா இதுல வந்ததுக்கு திரும்பியும் நம்ம நல்லா இதை தீவிரமா செஞ்சோம்னாக்கா நம்ம திரும்பியும், அதாவது கீழே உள்ள உயிரினத்துல பூச்சியோ இல்ல மீனோ அதனால திரும்ப பார்க்க வேண்டியது தீவிரமா. That is why Prahlad Maharaj said, those who are chanting Hare Krishna, Krishna's name, form, beauty, first time glorifying, they are much more educated than any so-called highest educated person in the material estimation. பிரகலாதர் சொல்றாரு, ஸோ யாரு வந்து கிருஷ்ணரோட நாமம், கிருஷ்ணரோட அழகு, கிருஷ்ணரோட ரூபம் இதெல்லாமே யாரு வந்து ரொம்ப வர்ணிக்கிறாங்களோ, ரொம்ப அதுக்கு வந்து வந்ததை ஏற்படுத்துறாங்களோ, அவங்க வந்து திருப்பி அந்த இதுக்கு வர வேண்டியது இல்லை, இந்த ஜட உலகத்துக்கு. That is why Krishna says, Janma Mittu Jara Vyadhi Dukkha Dosh Anudarshanam. This material existence, you have to think of everybody is going through. You are born, you must die. Birth, death, old age, disease, so much suffering. அதுதான் கிருஷ்ணர் கீதையில சொல்றாரு, ஜென்ம மித்து ஜராவியாதி துக்க தோஷ தர்சனம். ஏன்னா இந்த ஜட உலகத்துல என்னதான் நம்ம இது பண்ண பார்த்தாலும் திருப்பி வேதனை தான். And it is very uncertain. Any moment you can lose this opportunity, you may die. Leave this human body. அது வந்து அதாவது எந்த கட்டத்திலையும் வந்து அது மாறலாம். திடீர்னு உயிர் போயிடும், அப்புறம் நம்ம திருப்பி வேற மாதிரி பிறவி இருக்கும். Now up to the university, even big scholar, ideologist, they don't know after that what. Prabhupada asked Dr. Kotovsky, Indologist in Moscow University, he talked England, some lord, nobody cares after death where he is going. எல்லாரும் நினைச்சுக்கிறாங்க இறப்புக்கு பிறகு ஒண்ணுமே இல்லை. உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பிரபுபாதர் வந்து ப்ரொஃபசர் கொட்டோஸ்கி ஒரு பெரிய இது இன்டர்வியூல வந்து பேசும்போது அவரும் அதே சொன்னாரு, மரணம் ஏற்பட்ட பிறகு ஒண்ணுமே கிடையாது, எல்லாம் முடிஞ்சுது அப்படின்னு.
So you are fortunate in that way. At least you will get human birth or demigod. If you don't go back to God, again get child. Others they are running such a great risk. Why? Because they are mode of ignorance and passion. குருவார சொல்றாரு நம்ம நீங்க எல்லாருமே பொதுவா பாக்கியசாலி அட்லீஸ்ட் அடுத்த உபத்துல வந்து ஒரு மனுஷ உடல் இல்லாட்டி அதாவது திருப்பியும் தெய்வ பகவான் திருவடி அடையாட்டி கூட அடுத்த பிறவியில் அட்லீஸ்ட் ஒரு மனுஷ உடல் திருப்பியும் செய்யறதுக்கு. And it says, Sada Samud, this is not blind faith. Sada Samudvigna Dhiya. Asad Graha. Asad is this body, and scripture says that from Asad come to Sat. Eternal. Eternal is our Dham, our relation with Krishna. Jip Krishna Das Vishwas, material world is full of misery. But if you practice Krishna consciousness here, you are as good as in the spiritual realm. வேதத்துல சொல்றது அசத்துல தான் சத் வரும். அப்படி சத்னா வந்து நிரந்தரமான நித்தியமானது. ஸோ அப்படி நம்ம வந்து இந்த பிறவியிலே வந்து நம்ம கிருஷ்ண உணர்வை நம்ம பயிற்சி பண்ணோம்னாக்கா அப்ப அதுவே வந்து நம்ம ஆன்மீக ரீதியில இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த உடல் இருந்தாலும். Material plane is full of anxiety and tension. அதாவது இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கிறது வந்து எப்பயுமே வந்து ரொம்ப டென்ஷன்லயும் எப்பயுமே ஒரு இதுல தீவிரமான இதுல இருக்கும் எப்பயுமே. Shakunta Jagat, full of anxiety. And here, in a spiritual plane, when you are practicing Krishna consciousness, you are in Vaikuntha realm. That means Vigata Kuntha. No anxiety, no tension. அதாவது ஆன்மீக ரீதியில நம்ம வந்து நம்ம ஈடுபடுத்த போது அதுதான் வந்து வைகுண்ட விகட குந்தா. அப்படின்னா வந்து நமக்கு எந்த விதமான டென்ஷன் ஆன்சைட்டியும் இல்லை. You have come to spiritual platform, symptom is Brahma Bhuta Prasanna Atma. You are always blissful, Prasanna. இந்த ஆன்மீக இதுல நம்ம ஈடுபட போது அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா கீதையில சொல்லப்படுது பிரம்ம பூத பிரசன்னாத்மா. எப்பயுமே பிரசன்னாத்மா எப்பயுமே வந்து இன்பத்துல இருக்கிறது, எப்பயுமே சந்தோஷம். So you can ask yourself, before coming to Krishna consciousness practicing, you have got anxiety, tension. Now you feel that, ask yourself. So நீங்க உங்களையே கேட்டுக்கணும். அதாவது கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி நீங்க எப்பயுமே வந்து இதுல இருந்தீங்களா துன்பத்துல? இப்ப வந்து கிருஷ்ண உணர்வு வந்த பிறகு எப்படி உங்களுக்கு மனநிலை இருக்கு? குருவான் கேட்கிறார். Life become auspicious than before. அதாவது வாழ்க்கை வந்து சுபிஷமா இருக்கா அப்படின்னு கேட்கிறார். Kleshogni, less miserable than those days, and not practicing Krishna consciousness. அதாவது முந்தி வந்து நீங்க கிருஷ்ண உணர்வுல இல்லாத டைம்ல விட இப்ப வந்து இன்னும் ஒரு இன்பமா இருக்கா இந்த டைம்ல நல்லா சந்தோஷமா? Many other symptoms. I just mentioned this, which if you strictly follow, no doubt, you will experience. நிறைய விதமான ஆக்சுவலி அதுக்கு வந்து அறிகுறி இருக்கு. ஆனா வந்து ஆறு விதமான அறிகுறி. ஆனா வந்து அது நாளாக நம்ம ரொம்ப தீவிரமா செய்யும் போது நமக்கு தெரியும். And you are in the path of mukti, though you have not gone, you have got still material body. Mukti hitta annotharapam swarupana bhavasti. You are placed in your swarup by rendering devotional service. This is your life, rendered service to Krishna without any motivation. ஸோ முக்தி ஆக்சுவலி நம்ம அந்த பாதை தான் போயிட்டு இருக்கோம். அந்த கிருஷ்ணனோட செஞ்சாலே முக்தி பாதை தான் போயிட்டு இருக்கோம். கடைசி கட்டத்துல வந்து நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து சுபிஷமா தான் அமையும். கிருஷ்ணனோட செஞ்சாங்க You become free from the material contamination more and more. ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஜட உலகத்தோட கலக்கத்துல இருந்து விடுபடலாம். The symptom is you have more controlled your lusty desire, calm, growth. This is called result of mode of passion and ignorance. ஸோ அதோட கடைசி கட்டம் என்னன்னாக்கா இந்த 6 விதமான இது இருக்கு காம குரோதம் அப்படின்னு. அதுதான் அதோட அறிகுறி. இதுல இருந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு விடுபடுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம செய்யறோம்னு அர்த்தம். நல்லா Provided every day you hear from a pure devotee, self-realized, Harikatha, and listen from him, serve him. ஸோ இதோட அதோட என்னன்னாக்கா அதோட வேலை என்னன்னாக்கா ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பிரபுபாதர் மாதிரி அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம ஹரிகதை கேட்கணும், அவருக்கு சேவை செய்யணும். If you don't follow that, then result will be also like that. Many will come, you will see. As the day passes, you don't see the face of the old devotee.
ஆனா இது நம்ம வந்து சரியா கடைப்பிடிக்காட்டி நாலாவது நாளாக பழைய முகம் எல்லாம் காணாம போயிடும். யாரு இருந்தாங்களோ அப்படிதான் போயிடுவாங்க. இதை நம்ம வந்து தீவிரமா கடைப்பிடிக்காது. It does not matter externally what you have achieved or what you have position, designation. At the time of death, it will be all tested. Did you remember Krishna? அதாவது நம்ம எவ்வளவுதான் நம்மகிட்ட சொத்து பத்து எல்லாமே இருந்தா கூட, எவ்வளவு நம்மகிட்ட இருந்தா கூட, கடைசி கட்டத்துல உயிர் பிரிகிற டைம்ல தான் நம்மளுக்கு அந்த பரீட்சை வரும். அப்ப நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணரை நினைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு. You remember Krishna? Back to Godhead. This very life. அப்படி நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து தீவிரமா நினைச்சோம்னாக்கா இந்த இந்த வாழ்க்கையிலே நம்ம திரும்ப கிருஷ்ணர் அடையலாம். திரும்ப Does not matter you are sweeping temple and making garland or cooking. This is all external. அதாவது நம்ம வந்து கோயில கூட்டுறோமோ இல்ல மாலை செய்யறோமோ இதெல்லாம் வந்து சும்மா வெளித்தோட்டத்துக்கு தான். அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை. So take this opportunity. What Prabhupada is giving, ISKCON is giving, and go back to Godhead, make your life successful. குருமஹாராஜ் என்ன சொல்றாரு, அந்த வாய்ப்பை வந்து தீவிரமா புடிச்சுக்கீங்க. பிரபுபாதர் என்ன சொன்னாரோ அதை படி செஞ்சு இந்த வாழ்க்கையில இந்த ஜென்மத்திலே வந்து திருப்பி பகவான் இடத்துபடி அடைய பார்க்கணும். These are signs how to become immortal. இதுதான் வந்து எப்படி வந்து நித்தியமா வந்து ஆவறதுங்கிறதோட விஞ்ஞானம். School, college education doesn't give this knowledge. அதாவது They don't know. பள்ளிக்கூடம் காலேஜ் இதெல்லாம் வந்து இது கற்றுக் கொடுக்கிறது. Bhagavad Gita giving this. பகவத்கீதா மட்டும் தான் இது கற்றுக் கொடுக்குது. Hare Krishna. Thank you very much. Any question, comment? I think. ஏதாவது கேள்வி இல்ல ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? இது சம்பந்தப்பட்ட இந்த கிளாஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். யாருக்காவது கேள்வி இல்லை ஏதாவது சொல்ல கேட்க விரும்புறீங்களா? You told, let's see others. You know you are a old devotee, yes? He is telling my parichaya. That's why I'm cycling or driving car. Now he is telling something, I can't remember. I will tell something. So when I join, what Prabhupada said. Anybody? Any question? யாராவது கேள்வி இல்லாட்டி ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? யாராவது தைரியமா சொல்லலாம். If I know, I will tell what I learned from. I am not saying I know. குரு மகாராஜ்க்கு தெரிஞ்சா கண்டிப்பா சொல்லுவாரு. ஸோ அவ்வளோ இது பண்ணலாம். ஏன்னா நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த மாதிரி இது நம்ம கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அரிது. ஸோ ஏதாவது கேட்கணும், உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா கேட்கலாம். ஏதாவது ஆன்மீக ரீதியில ஜன உலக இது. Please tell. What is your question? Is it a bit relevant to this subject? Yeah. Oh, he is asking others. He is asking others. கேட்குறீங்களா? ஏதாச்சும் கை தூக்குங்க, பயப்படாதீங்க, அடிக்க மாட்டாங்க. Okay, so nobody wants to ask question. So I would just want to be quiet for me. You saying that those who enter become conscious of chanting, but some of them also facing so many difficulties. No, why this is happening? Get to the point. What is saying? They also disturb, Get to the point. What is saying? Guru is asking, like Guru Maharaj said that by practicing Krishna consciousness, By practicing Krishna consciousness? will be relief from all these material anxieties. Yes. Why is it many are facing all these stress and everything while practicing? and there are so many problems within We the properly practice. That is what Scripture says. I am not saying what you say. I am not saying. I am repeating what Scripture says and what Acharya says. So if he is, please listen. If he is not becoming free from anxiety, tension, he must be not properly doing. As simple as this. Make sense? Yes, ladies and gentlemen. Does it make sense? Yeah. we simply we are not at a level of What at a level? Just like taking, I already said, somebody taking initiation doesn't means he will make progress. He may not follow all these. This is just maybe formality, taking initiation. He may get Brahmin initiation. Is he Brahmin? No. If he has the Brahminical quality, that much he is a Brahmin. It's as simple as this. To God.
You can cheat others by doing like that. These are external. Make sense? Yes or no? Yes. I'm not. Huh? Yeah. ஸோ பிரபு வந்து கேட்டாரு கேள்வி, அதாவது குரு மகாராஜ் வந்து இது ரொம்ப நல்ல கேள்வி தான். அதாவது குரு மகாராஜ் சொன்னாரு, குரு மகாராஜ் சொல்லல, குரு மகாராஜ் வந்து பிரபுபாதர் என்ன சொன்னாரோ அதான் குரு மகாராஜ் சொல்லுவார், அதான் குரு. அவரை இஷ்டப்படி அவர் சொல்றது இல்லை, அவர் என்ன பிரபுபாதரை கேட்டிருக்காரோ அதான் அவர் சொல்லுவார், அதான் உண்மையான குரு, குருவோட அடையாளம். ஸோ பிரபு கேட்டாரு, அதாவது குரு மகாராஜ் சொன்னாரு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை வந்து இது பண்ணோம்னா பயிற்சி பண்ணோம்னாக்கா இந்த மாதிரி ரொம்ப அனாவசியமான டென்ஷன் அதெல்லாம் விடுபடலாம் அப்படின்னு. ஆனா வந்து குரு மகாராஜ் சொன்னாரு, ஆனா வந்து நம்ம அதை பிராக்டிஸ் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு நிறைய விதமான பிரச்சனைகள் வருது அப்படிதானே சொன்னதான் கேள்வி. ஸோ அப்ப குரு மகாராஜ் என்ன சொல்ற கேட்டாரு, அதாவது முதல் நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை வந்து சரியா செய்யறோமா இல்லையா, அதான் நம்ம சரியா செஞ்சோம்னாக்கா அதுல ஒண்ணு என்னன்னாக்கா கேஸ் ஆஃப் மீன் இருக்கு, அது வந்து தானா வரும். ஆனா வந்து அது சரியா செய்யாட்டி சும்மா வந்து பிராமினோட இது பூணூல் போடுறதுனால பிராமின் ஆயிட முடியாது. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம தகுதிப்படுத்திக்கணும், அதான் முக்கியம். இல்லாட்டி சும்மா ஏதோ தன்னோட செஞ்சாக்கா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு பலன் கிடைக்கும். ஸோ வேற யாருக்கும் கேள்வி இருக்கு? அதாவது Yes, sir. Hare Krishna. Hello, Mrs. Maharaj. The thing is, we have so many organizations that are doing Gau Seva and Gau Puja in India. How does this Gau Seva and Gau Puja contribute towards Krishna consciousness? What is it? How does this Go Seva, Go Puja does contribute us in Krishna consciousness? Well, you read Prabhupada's books, scripture, yes, everything is there. It is said, Namo Brahmano Devaya Go Brahmano Hitaya Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namah. Cow is very dear to Krishna. Yes, even Krishna is called Gopal. That means who tend the cows. Very dear. His dham is called Goloka, the full of cows. He is called Govinda. It means he give pleasure to the cow, he give pleasure to the earth, he give pleasure to the senses. His first consideration is cow and who is Brahmanically qualified, not stamp Brahmin, not stamp devotee. Devotee has got qualification. He will change the character. Narad Muni is a so many guys, big Dabai Ratnakar, he turned into Valmiki. This is called Diksha. And you can change his character. Father means he makes his son, he brought him, makes his son Krishna conscious. Otherwise he is not what to be called a father or a mother or a husband. Sorry, please translate. Excuse me. Ladies and gentlemen, hello. ஸோ பிரபுவோட கேள்வி என்னன்னாக்கா, கோ சேவையும், அதாவது கோனா வந்து மாடு, மாடு சேவையும் ரெண்டு சொன்னீங்க, கோ பூஜா இதெல்லாம் எப்படி வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்கு வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு எப்படி சொல்றது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. கான்ட்ரிபியூட்னாக்கா வந்து அதாவது எப்படி ஏதாவது வேல்யூ ஆட் பண்ணுது அப்படின்னு. குரு மகாராஜ் என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் வந்து அவரோட நம்ம எப்படியே சொல்றோம், நம்ம இது செய்ய போது பிரசம் போது நமோ பிராமணி எல்லாரும் சொல்லுங்க, நமோ பிராமணிய தேவாய கோ பிராமணி கீதாயிஷா ஜெகதீதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து என்னன்னா ரெண்டு குருமா சொல்ற ரெண்டு இது இருக்கு. ஒண்ணு பசு, ஒண்ணு வந்து உண்மையான பிராமணர்கள். ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப முக்கியமான அங்கம் பக்தியோட இதுல. ஸோ கிருஷ்ணரோட பேரே வந்து கோபால். அவர் எப்பயுமே வந்து இதோட கோனா ஒண்ணு வந்தனாக்கா புலனோட அர்த்தம் கோனாக்கா. ஸோ கிருஷ்ண ஒரு அர்த்தம் என்னன்னாக்கா பசு. ஸோ கிருஷ்ணர் ஒரு பேரு கோபால், அவர் இருக்கிற இடம் வந்து கோலோக பிருந்தாவனம், அவர் ஒன்னு பேர் வந்து கோவிந்தா. ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். ஸோ இதை வந்து காப்பாத்தாம ஏன் இதை நம்ம செய்யறோம்னாக்கா பசுவை ரட்சிக்கிறது, அது செய்யலனாக்கா கிருஷ்ணருக்கு நம்ம அது தொண்டே இல்லை. ஏன்னா கிருஷ்ணரே சொல்றாரு அவருக்கு மாடு ரொம்ப பசு ரொம்ப விருப்பம்.
ஸோ அதுதான் அதோட அர்த்தம் ஆக்சுவலி. These cows are so dear to Krishna that that Krishna asked Mother Jashoda to give jewels. Why? Because he want to make garland, necklace for all to put on the cows. Huh? இந்த பசு வந்து எவ்வளவு முக்கியம்னா, நீங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து யசோதா அம்மா கிட்ட சொல்றாரு, இதை வந்து கொஞ்சம் உங்களோட நகையை கொடுங்க, ஏன்னா நான் வந்து பசுக்கெல்லாம் என்னோட பசுக்கு வந்து நான் வந்து இது செய்ய போறேன், நெக்லஸ் செயின் மாதிரி செய்ய போறேன் அதுக்கு அப்படிங்கிறார் கிருஷ்ணர். If you simply pet a cow, you can please Krishna. Krishna is very pleased. And you feed him and care for him, very, very dear to Krishna. If you can please Krishna, what else is required? Some siddhi, you will achieve all perfection, according to scripture, Bhagavatam. ஒரு பசுவை சாதாரண நம்ம தொட்டாலே, அதை வந்து அரவேணை போட தொட்டாலே கிருஷ்ணருக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அது இன்பம் கொடுக்கும். ஸோ அந்த அப்போ வந்து அதனாலதான் வந்து பசு அவ்வளவு முக்கியம். கிருஷ்ணருக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அது சம்மந்தம் இருக்கு பசுவோட. அது ஒரு சம்சித்தி, எல்லா மாதிரியான பிரசித்தியும் நம்ம பெறலாம். And negatively, if you harm cows, bulls, those are doing, as many as hairs they are, that many time you will take bath and you will be treated the same as you treated. ஆனா வந்து பசு வந்து நம்ம துன்புறுத்துறது, எந்த அளவுக்கு பசுக்கு வந்து அதோட உடல்ல வந்து இது இருக்குல்ல, உடல்ல முடி, அந்த அதுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம துன்புறுத்தணும்னாக்கா அந்த அத்தனை பிறகு நம்ம எடுக்கணும் திருப்பியும். That is why you see that even Lord Shiva is very dear Nandi. Even Radharani has got a pet bull. It's called Padma Mukha. That means lotus face. Radharani likes him. ஸோ நம்ம பார்த்தோம்னா சிவபெருமானுக்கே வந்து அவரோட வாகனம் வந்து நந்தி. ராதாராணியோட ரொம்ப அவங்களோட ரொம்ப செல்லமான புல் இருக்கு, சின்ன புல் இருக்கு, அதாவது புல்னா வந்து காளை, அது பேர் வந்து பத்மபுக்கா, அதாவது தாமரம். Krishna spent, when he does his leela, even in future, from the morning after taking breakfast, he is going out, coming evening, whole day spending with the cows, taking care of them, giving the first class green grass, so many things. கிருஷ்ணரை பார்த்தோம்னாக்கா அவருடைய லீலைய காலையில அவர் பசியார சாப்பிட்டோன்னே முதல்ல என்ன செய்யறாரு, மாடு எல்லாத்தையும் வந்து வயலுக்கு வச்சுட்டு போயிடுறாரு. இந்த வயல் மாதிரி ஹோல், அதாவது ஃபுல் நாளை வந்து பசுவோட தான் செலுத்துறாரு கிருஷ்ணர் வர வரைக்கும் சாயங்காலம். In the spiritual world, Brahmaji, when he realized spiritual, he is saying, Chinta, spiritual world description, he said, Chinta mani prakarasat masur kalpa viksalaksha priteshu Surabhi. These cows can give so much, as much milk you want, can give. Surabhi Ovipale Antam. He is standing there, spending so much time with the cows. How much he loves, and think of. He knows each cow's name. Nanda Baba has got 9,30,000. He is not seen coming back. When he going back home, in his pastimes in Vrindavan, he play his flute, calling them, and they can understand. Shamoli, Dhaboli, Ganga, Jamuna, Kasturika, so many names. Each of them with a name. Krishna remembers all them. And they come, you can hear Krishna is calling. By playing flute, you can call. ஸோ பிரம்மதேவரே கிருஷ்ணரை பார்த்தோன்னே சொல்றாரு, எல்லாம் சேர்ந்து சொல்லுங்க, பிரம்ம சங்கீதால சிந்தாமணி பிரகர சத்வசு கல்ப கிருஷ்ணா ரஷாவிரதேசு சுரபீர் அபிபாலயம். சுரபீர் பார்த்தீங்கன்னா சுரபி மாடு, பால் அதை கொடுக்கறது வந்து நிப்பாட்டாது, பால் வந்து வலிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. அப்புறம் அப்படி பார்க்க போது கிருஷ்ணருக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா, கிருஷ்ணரோட அப்பா நந்த மகாராஜுக்கு வந்து 93 லட்சம் மாடு இருக்கு. 93 லட்சம். நம்மளோட மலேசியா சிங்கப்பூர் அப்படி 9.3 மில்லியன் சொல்றோம். ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன செய்யறாரு, ஒரு மாடி கங்கா ஜமுனா, அப்புறம் அந்த மாடெல்லாம் ஒன்னொன்னா கூப்பிட போது அந்த மாடு அவரோட குழந்தை கூப்பிடுறாரு. அப்ப அந்த மாடு ஒன்னொன்னு அவருக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது. அந்த அளவுக்கு அவருக்கு மாடு வந்து பசு அவருக்கு பிடிக்கும். பசுல In our ISKCON,
there are so many farm community, and outside cow, whatever milk they give, they are always in fear. They know they will be taken to the slaughterhouse, they are feeding this, that. But ISKCON cows give so much milk and they are so happy. Why? Because they are treated like a mother. According to scripture, mother's position is very exalted. We have got 7 mothers. One who gives birth, mother, Garbhodharini. One nurse, one earth, one Brahmin's wife, Guru's wife, king's wife, mother earth. 7. Now the cow is one. So how exalted cow position. So it is not blind faith. We see in ISKCON, they are treated like a mother. They get mosquito nets, give first class food, this, that, and they also give so much milk. They know. Sorry. ஸோ பிரபு கேட்குறாரு கேள்வி என்னன்னா, அதாவது பூலோக விருந்தாவனத்தில் உள்ள சுரபி மாடுக்கும் சுரபி பசுக்கும் பூலோகத்தில் உள்ள பசுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா அப்படின்னு. ஸோ குருமன சொல்றாரு, அவர் நல்லா தெரியுது ரொம்ப தெளிவா. எப்படின்னா ISKCON உள்ள பசுலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொசு கூட கடிக்காம இருக்கிறதுக்கு அதை சுத்தி வலை வச்சிருவாங்க. ஏன்னா அம்மா மாதிரி அதை பாத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா 7 விதமான அம்மா இருக்காங்க, உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும். ராஜாவோட மனைவி, குருவோட மனைவி, நம்மளோட சொந்த அம்மா, நம்மள வந்து பிறந்தோடனே நம்ம இது பண்றவங்க, அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி 7 அம்மா இருக்காங்க மொத்தம். ஸோ அந்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு நம்ம பசுவை வந்து அம்மா மாதிரி நம்ம பாத்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அது பால் கொடுக்குது. ISKCON பார்த்து நிறைய எக்கச்சக்கமா பால் கொடுக்குது. ஏன்னா அதுக்கு தெரியும் அதை வந்து வெட்ட போறது இல்லை அப்படின்னு. Yes. Any other question? Ladies, gentlemen. வேற யாராவது கேள்வி இருக்கா? அதாவது கேள்வி யாராவது சொல்லுங்க. மணியாவது கேள்வி தான் சொல்லியிருக்கேன். Any related to this subject? Yes. Huh? No, asking them whether you got any more questions is not easy. No. So we finish it here. You are silent means, according to scripture, maunam sammutim lakhanam. We accept everything. Yes? Yes. So you are practicing Krishna consciousness. You are happy? Yes? Yes. This is Krishna consciousness. You are becoming Krishna conscious. This is what Prabhupada says, I am telling you.